Hello everyone. Today I am going to discuss about electric flux. তো আমি ইয়াত ফাৰ্ষ্টত আমি পঢ়িবলৈ যাব লাগিব ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ বিষয়ে আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স পঢ়াৰ আগত before studying electric flux we have to know about area vector. Area vector. So surface area of a given surface enclosing a given volume can be considered as vector, and its magnitude is represented by the length of the vector and direction is represented by outward normal. An area vector is very useful for determination of electric flux. तो आमी electric flux find करूते area vector concept तो आहे तुम्हालोके जेतिया electric flux find करिबा electric flux find करूते आमी ए formula तो use करिम जे electric flux is the dot product of electric field vector and area vector. Electric flux is the dot product of electric field and area vector. তো ইয়াত আমি যেটো ds ভেক্টৰ লিখিছো এই ভেক্টৰটোৱে বুজাই আছে এৰিয়া ভেক্টৰ এটা আমি জানিব লাগিব যে এই এৰিয়া ভেক্টৰটো এনো কি বুজায় suppose we are considering a surface আমি ইয়াত এখন সারফেস ললো it is a surface এটা এই সারফেস খনৰ এৰিয়াটো মই ধৰি ললো ds is the area of the surface এটা আমি যদি ইয়াত এৰিয়াটোক ভেক্টৰ বুলি কনসিডাৰ কৰো তেলা আমি লিখিব লাগিব কেনেকে ds ভেক্টৰ so ds ভেক্টৰ represents area vector and ds represents area ds to হল area কিন্তু ds ভেক্টৰ to হল area vector তেলা আমি ds ভেক্টৰ to mathematically কেনেকে represent কৰিম how will you represent area vector as you know that if you have a vector suppose a যদি a এটা vector হয় তেলা আমি কেনেকে লিখো ইয়াক mathematically a into a cap so a represents magnitude of a vector and a cap it is a unit vector and it represents direction of a vector তেতিয়া হলে ইয়াত আমি ds vector টো কেনেকে লিখিম ds into n cap so ইয়াত ds represent কৰিব magnitude of area vector and n cap is a unit vector n cap it is a unit vector and it represents direction of area vector এটা আমি ইয়াত এই সারফেস খনত এই প্লেনার সারফেস খনত আমি এরিয়া ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশন বুজাবলে হলে আউটওয়ার্ড নরমাল ড্র কৰিব লাগিব you have to draw outward normal এটা আমি আউটওয়ার্ড নরমাল ইয়াত কেনেকে ড্র কৰিম ধৰা তুমি এখন সারফেস লৈছা সারফেস খন তোমাৰ এনেকে আছে this is your surface and you are observing this surface তেলা আমি outward normal draw কৰিবলৈ হলে ইয়াত ওপৰলে draw কৰিব লাগিব so this outward normal represents direction of area vector আৰু area vector direction ইয়াত কোনে বুজাই আছে n cap এ বুজাই আছে গতিকে আমি n cap টো কোনফালে পাম এটো ডাইৰেকশনত পাম so this outward normal represents direction of area vector ঠিক আছে কিন্তু যদি মই সারফেস খন যদি মই ইমাজিন কৰো যে সারফেস খন মোৰ এনেকে আছে this is your surface এনেকে আছে সারফেস খন having area ds তেতিয়া হলে আমি ইয়াত area vector মানে ds vector is the area vector তো আমি ইয়াত area vector direction কেনেকে ফাইন্ড কৰিম তুমি আকৌ কি কৰিব লাগিব ইয়াত outward normal draw কৰিব লাগিব outward normal তো আমি কেনেকে draw কৰিম এখন সারফেস আমি কনসিডার কৰিছো you are observing from this side গতিকে আমি ইয়াত নরমাল ডাল ড্র কৰিব লাগিব এনেকে so this outward normal represents direction of area vector ঠিক আছে ঠিক তেনেকে যদি আমি সারফেস খন এনেকে লওঁ this is your surface suppose having area ds এখন সারফেস তুমি অবজার্ভ কৰি আছা এই ফালৰ পৰা তো আমি ইয়াত outward normal ড্ৰ কৰিব লাগিব এই ফালে this outward normal will give you direction of area vector ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু মই তোমাক সিম্পল কে ইয়া দেখুৱাই দিছো আৰু এই বস্তুবিলাক আমি ইউজ কৰিম কিহত ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সত So electric flux
is the total number of electric field lines passing through a surface normally. তাৰ মানে আমি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত যেতিয়া এখন সাৰফেস প্লেস কৰিম তেতিয়া সেই সাৰফেসখনৰ মাজেদি যিমান ফিল্ড লাইনস নরমালি পাস হ'ব সেই ফিল্ড লাইনস বিলাককে আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স বুলি ক'ব পাৰিম In the last class I told you about electric field lines আমি field linesৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো last classত যদি তোমাৰ ইয়াত electric field lines বিলাক parallel হয় so these are electric field lines all electric field lines are parallel so these parallel electric field lines represents uniform electric field parallel field lines represents uniform electric field so ইয়াত আমি যিখন electric field পাই আছো এই electric field খন কি হ'ব ইয়াত uniform হ'ব কিন্তু যদি if electric field lines are not parallel যদি এনেকুৱা হয় in this case electric field lines are not parallel so these field lines represents non uniform electric field non-uniform electric field non-uniform electric field এই কথাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা এটা মই পঢ়িবলৈ গৈ আছো যে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ বিষয়ে সো আমি এটা ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ বিষয়ে পঢ়োতে তো ইয়াত তোমালোকে চাবা আমি ধৰা ইয়াত এখন সাৰফেস ললো it is your surface having area ds and this surface is placed in an uniform electric field আমি কি কৰিছো এই সাৰফেসখন এখন ইউনিফর্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত প্লেস কৰিছো তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ইউনিফর্ম হ'বলে হলে ফিল্ড লাইনস বিলাক কি হ'ব লাগিব all electric field lines must be parallel গতে ফিল্ড লাইনস বিলাক parallel হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া এই ফিল্ড লাইনস বিলাক সাৰফেসখনৰ মাজেদি কি হ'ব পাস হ'ব তাৰ মানে ফিল্ড লাইনস যদি পাস হয় তেতিয়া আমি কি পাম ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স পাম তো আমি ইয়াত এটা ক্যালকুলেট কৰিব লাগে যে এই সাৰফেসখনত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স কিমান পাম তো হাউ উইল ইউ মেজার ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স তো আমি ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স মেজার কৰিবলৈ হলে আমি ফাৰ্ষ্টত ইয়াত কি কৰিব লাগিব এৰিয়া ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশন ফাইন্ড কৰিব লাগিব মানে ds ভেক্টৰ আমি ইয়াত এৰিয়াটো ds লৈছো সো এৰিয়া ভেক্টৰ উইল বি ds ভেক্টৰ তো আমি ds ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশনটো ফাইন্ড কৰিব লাগিব তো ds ভেক্টৰ ডাইৰেকশন আমি কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিম সাৰফেসখন তোমাৰ এনেকৈ আছে দিস ইজ your surface you are observing this side গতিকে আউটওয়ার্ড নরমাল আমি ড্ৰ কৰিব লাগিব এনেকৈ so this is your direction of area vector ঠিক আছে তো ইয়াত আমি দেখিছো যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ভেক্টৰ and area vector এটা কি হৈ আছে both are in the same direction একে ডাইৰেকশনত আছে দুটা আৰু ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড this e vector is normal to the surface এই সাৰফেসখনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন নরমাল হৈ আছে তেতিয়া হলে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে phi equals to আমি কি কৰিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ লগত এৰিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব EDS so electric flux is the product of electric field yat E ase is the product of electric field kintu electric field khon ki hobo lagibo electric field must be normal to the surface yat electric field khon normal hoy ase it is the product of electric field and area EDS gori ami directly etu formula pra electric flux to yat find koribo parim jodi he electric field khon surface ot normal hoy thik ase if electric field is not normal to the surface ধৰা তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড খন নরমাল নহয় এনেকৈ আছে electric field is uniform but this uniform electric field is along this direction এনেকৈ আছে তো ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড খন এই সাৰফেসত নরমাল নহয় তেতিয়া হলে তুমি ইয়াত ফ্লাক্সটো কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিবা how will you find the flux so yat ami ds vector surface kon ekhon loisu moi ekhon surface gotike direction of area vector will be along this direction efale pam ami outward normal and suppose theta is the angle between e vector and ds vector to yat ami direct flux uliabole hole ami e ds koribo parim niki e logot ds directly ami into koribo parim niki ami yat directly into koribo nwaro because electric field is not normal to the surface
তো আমি ইয়াত কেনেকৈ ফাইন কৰিম তেতিয়াহ'লে তো ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব ইউ হেভ টু ফাইন কম্পনেণ্ট অফ ই ভেক্টৰ তো ইয়াত আমি যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কম্পনেণ্ট ফাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইফালে কি পাম মই হৰাইজেণ্টেল কম্পনেণ্ট পাম ই কছ থিটা আৰু এইফালে কি পাম ভাৰ্টিকেল কম্পনেণ্ট পাম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ই সাইন থিটা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে দেখিছা যে ই সাইন থিটা এণ্ড ই কছ থিটা আউট অফ দিছ টু কম্পনেণ্টছ ই কছ থিটা ইজ নৰ্মেল টু দ্য ছাৰ্ফেচ ই কছ থিটাটো কি হৈ আছে এই ছাৰ্ফেচত নৰ্মেল হৈ আছে গতিকে আমি ইয়াত ফ্লাক্স ফাইন কৰিবলৈ হ'লে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কোনটো কম্পনেণ্ট ল'ব লাগিব ই কছ থিটা নে ই সাইন থিটা ইউ হেভ টু কনচিডাৰ ই কছ থিটা তো আমি ইয়াত লিখিব লাগিব ই কছ থিটা ইনটু ds ঠিক আছে বা তুমি তো এৰেঞ্জ কৰি এনেকৈ লিখিব পাৰা ই ds cos of theta so in vector form যদি লিখিবলৈ যোৱা তেতিয়া লিখিব পাৰা ই ভেক্টৰ ডট ds ভেক্টৰ so ইয়াৰ পৰা আমি কি পালো যে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স ইজ দ্য ডট প্ৰডাক্ট অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ভেক্টৰ এণ্ড এৰিয়া ভেক্টৰ ঠিক আছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যে ইয়াত থিটাটো হ'ল angle between E vector and ds vector. As you know that dot product of two vectors is always a scalar quantity. দুটা ভেক্টৰ ডট প্ৰডাক্ট সদায় কি হয় স্কেলাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সটো স্কেলাৰ পাম নে ভেক্টৰ পাম ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সটো আমাৰ ইয়াত কি হ'ব স্কেলাৰ হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স ইজ এ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি বিকজ ইট ইজ দ্য ডট প্ৰডাক্ট অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এণ্ড এৰিয়া ভেক্টৰ ঠিক আছে So electric flux may be positive, negative or zero. Electric flux positive ho pare, negative ho pare, zero ho pare, depending upon the angle theta. Theta angle to upor base kori, ami flux positive pabo paru, negative pabo paru, ba zero pabo paru. So next, ami yat electric flux je calculate korilu. Electric flux calculate korute yat ami ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন কনসিডাৰ কৰিছিলো ইউনিফৰ্ম হয় না ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছিল যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন যদি নন ইউনিফৰ্ম হয় ইফ দা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ নন ইউনিফৰ্ম দেন হাউ উইল ইউ ক্যালকুলেট ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স সাপোজ উই হ্যাভ এ কার্ভ সারফেস s is the curved surface and this surface is placed in non uniform electric field এই সারফেসখন আমি এখন নন ইউনিফর্ম ইলেক্ট্রিক ফিল্ডত প্লেস কৰিছো তেতিয়াহলে আমি এই সারফেসখনত এটা ফ্লাক্স কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম তো ফ্লাক্স ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে ইউ ডিভাইড দা হোল সারফেস ইনটু সাম প্লেনার এৰিয়াজ আমি কিছুমান প্লেনার সারফেসত বা এৰিয়াত আমি ভাগ কৰি ল'ব লাগিব এনেকৈ আমি কি কৰিছো গোটেই কাৰ্ভ সারফেসক কিছুমান প্লেনার সারফেসত বা প্লেনার এলিমেন্টত আমি ইয়াত ভাগ কৰি লৈছো এটা আমি কি কৰিম ইয়াত যিখন আমি এলিমেন্ট লৈছো এটো এলিমেন্ট স্মল এলিমেন্ট এই এলিমেন্টৰ এৰিয়াটো ধৰি ললো মই ds is the area of this element it is a small element এটা এই এলিমেন্টত ধৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন আছে এটো ডাইৰেকশনত তা ইয়াত যিখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে this electric field is non uniform electric field মানে গোটেই কাৰ্ভ সারফেসখনৰ কাৰণে for the whole curved surface electric field is not uniform হয়নে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন কি হয় ইউনিফৰ্ম নহয় কিন্তু এই সৰু এলিমেন্টৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটোক আমি কি বুলি ধৰিব পাৰিম ইউনিফৰ্ম বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰিম সো ফৰ দি স্মল এলিমেন্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্যান বি কনসিডাৰ্ড এজ ইউনিফৰ্ম তা ইয়াত আমি এৰিয়া ভেক্টৰ ডাইৰেকশন ড্ৰ কৰিলো আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল এটো ডাইৰেকশনত সাপোজ থিটা ইজ দ্য এংগল বিটুইন ই ভেক্টৰ এণ্ড ds ভেক্টৰ এতিয়া আমি কি কৰিম এই সৰু এলিমেন্টৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সটো ক্যালকুলেট কৰিম First you find out electric flux for this small element. So for this element, electric flux is suppose d phi. Tabi ki likhim yat E vector dot ds vector. But you have to calculate electric flux for this whole curved surface. Gutei curved surface konor karone ami keneke find korim. You have to integrate this expression. Jodi ami yat integrate kori diu. To ami likhibo lagibo integration E vector dot ds vector যেহেতু এটা আমাৰ ক্লোজ সারফেস হয় ক্লোজ সারফেস হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ মাজত কি দিছো গোলটো দিছো হয় না
ৰাউণ্ডটো আমি দিছোঁ তো আমি ইয়াত কি পাম তেতিয়াহ'লে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি ফাই মানে ফাই হৈ যাব ইট উইল বি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ই ভেক্টৰ ডট ডি এছ ভেক্টৰ চ' ইন দিছ ৱে you can find out electric flux for a curved surface. Okay, now I am going to derive the SI unit of electric flux. The electric flux or ami SI unit to keneke likhim. So SI unit of electric flux, SI unit of flux phi. As you know that electric flux, it is the product of electric field and area, EDS. এতিয়া যদি তোমালোকে ইয়াত ফ্লাক্সৰ কাৰণে ইউনিট ফাইন কৰিবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত ইণ্টেনচিটিৰ ইউনিট পুট কৰিব লাগিব ইণ্টেনচিটিৰ এছআই ইউনিট কি হয় নিউটন পাৰ কুলম ইনটু ডিএছ এৰিয়া ইট উইল বি মিটাৰ স্কুৱেৰ হয় নহয় তো ইউ কেন ৰাইট নিউটন পাৰ কুলম ইনটু মিটাৰ স্কুৱেৰ so it is the SI unit of electric flux the Newton per coulomb can also be written as volt per meter তো আমি volt per meter লিখিব পাৰো into meter square হয় না তেতিয়ালে আমি কিমান পাম এটা মিটাৰ ক্যান্সেল যাব it will be volt into meter so flux or unit Newton per coulomb into meter square or volt per meter হয় না দুটা আমি লিখিব পাৰো So next we are going to derive dimension of electric flux so first you write down the expression it is EDS ঠিক আছে এটা আমি যদি ইয়াত ফ্লাক্সৰ কাৰণে ডাইমেনশন ফাইন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইমেনশন আমি পুট কৰিব লাগিব the electric field or jitu dimension asile dimensional formula to ki asile as you know that electric field is F by q naught gotike ami jodi yat electric field or dimension find koru it will be m l t inverse 2 force or karone put korilu m l t inverse 2 charge or karone ahi gol a t ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম কি m l t inverse 3 1 আছে minus 3 হৈ যাব a inverse so this is the dimensional formula of intensity তো আমি ইয়াত এটা পুট কৰিব লাগিব after putting you will get ml t inverse 3 a inverse into ইয়াত কি আছে ds is the area তো এৰিয়াৰ কাৰণে আমি dimensional formula কি লিখিম l square লিখিম ঠিক আছে So after simplifying you will get yet as a 1 yet as a 2 so it will be ml cube এটা হৈ যাব t inverse 3 a inverse so this is the dimensional formula for electric flux ঠিক আছে so this is all about for today's class thank you